सत श्री अकाल। स्काई न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का जी आया नूं ते मैं हाँ तुहाडे नाल प्रकाश फुलारा। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। बॉलीवुड फिल्म उपकार दे विच ऐसे सोने की गल हुई है। कणक पुत्ता वांग किसानां दी जिहड़ी पाली पोशी फसल है, इसे नूं असल दे विच धरती दा सोना कहा जाता है। असल दे विच कहा क्यों जाता है? यह धरती दा सोना ही यही कणक है। सोने वर्गे इस वेले खेत हो रखे ने। आज सवाल भी यही कि आखिर किसानी दे उत्ते किस तरह की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। वह तलवार जिहड़ी केंद्र सरकार की चिट्ठी तो बाद होर ज़्यादा लटकती हुई नजर आ रही है। सवाल यह है कि आखिर FCI ने जिहड़े नवे नियम ऐसे कणक की फसल नूं बेचण तो बाद जिहड़ी सीधी अदायगी का जिहड़ा नियम क्या है कि हुण जिहड़ी किसानां नूं सीधी अदायगी होवेगी, उन्हां नूं सीधे खाते तो होवेगी, यानी कि पुराना सिस्टम जिहड़ा सी आड़तीआ जिहड़ा हाले तक किसानां नूं इस फसल नूं जदों किसान मंडी दे विच बेचदे सी तां फिर आड़ती ही किसानां नूं पैसा दिंदे सी। लेकिन हुण केंद्र सरकार का नवा फरमान यह है कि किसानां नूं इस कणक की फसल का इस बार सीधी अदायगी होगी। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं। पंजाब सरकार विरोध कर रही है कि असी सीधी अदायगी हाले नहीं कर सकते। वही पुराना सिस्टम चाहिए है कि आड़ती ही किसानां नूं उन्हां दी फसल का जिहड़ा है अदायगी करे। किसानां दे उत्ते इस वास्ते किसान इसका विरोध कर रहे हैं। किसान ये कह रहे हैं कि FCI ने जिहड़ी नवे नियम बनाए ने उन्हां दे मुताबिक ये है कि नवे नियमों के मुताबिक कि हुण किसानां नूं अपनी जिहड़ी पूरी फसल है इसका एक लैंड रिकॉर्ड देना होवेगा। लेकिन सवाल यह है कि जिहड़े ठेके ते जमीन लैके किसानी खेत करते हैं वो किसान आखिर वो किवें पूरा लैंड रिकॉर्ड देंगे? जो दे भी देंगे तो फिर जिहड़ी सीधी अदायगी वो खेत के मालक नूं होवेगी, यानी कि किसान नूं नहीं होवेगी। ये एक सब तो वड्डा पेच है। लेकिन पंजाब सरकार ये कह रही है कि हाले असी पूरी तरह दे नाल असी तैयारी नहीं की है, लिहाजा सानू होर समा दे दिता जाए। लेकिन पंजाब सरकार दे समा लेन दे उत्ते भी जिहड़ी मंग हो रही है उहदे उत्ते भी सवाल बहुत वड्डे खड़े हो रहे हैं। की ने वो सवाल? आखिर की यह वड्डा पेच क्यों किसानां दी यह संभावना जाहिर की जा रही है कि इस बार जो यह कणक की फसल कट के मंडी दे विच पहुंचेगी तो उस तो बाद संभावना जाहिर की जा रही है कि यही फसल रुल भी सकती है। आखिर की यह सारा कुछ पेच वेखो साडी ये खास रिपोर्ट। पिछले लंबे समय तो केंद्र सरकार पंजाब दे विच इस प्रोसैस नूं लागू करने लई कह रही है, लेकिन पंजाब सरकार लगातार केंद्र तो समा मंग रही है। पिछले सीजन दे विच पंजाब सरकार नूं मोहलत तां मिल गई सी, लेकिन हुण यह मोहलत नहीं मिल रही है। केंद्र ने यह गल साफ कर दी है कि इस बार मोहलत नहीं दी जाएगी। अजे दे विच जो ना नुक्कर पंजाब सरकार दे वल्लों कीती जा रही है उस दे कारण कणक की खरीद के उपर असर पै सकता है। सवाल कई ने जिहड़े केंद्र की मोदी सरकार नूं लैके भी उठ रहे हैं। दरअसल यह पूरा मामला इस दे लई भखिया होया है क्योंकि 27 मार्च नूं केंद्रीय खुराक मंत्री पीयूष गोयल ने एक चिट्ठी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं लिखी है, जो कि बीते दिन ही सार्वजनिक हुई सी, जिस दे विच पंजाब सरकार नूं सीधी अदायगी का नियम जल्दी तो जल्दी लागू करन दे हुक्म दिते गए हैं। केंद्र ने साफ कर दिता है कि जेकर नियम लागू नहीं होए ਤਾਂ फसल की खरीद दे विच रियायत नहीं दी जाएगी। नाल केंद्र वालों जो फंड पंजाब सरकार नूं दिता जाता है वो हुण नहीं मिलेगा। हालांकि केंद्र ने पंजाब नूं जो किसानां दा रिकॉर्ड देण दा समा दिता है वह अज यानी कि 1 अप्रैल का आखिरी दिन है। हालांकि पंजाब सरकार का कहना है कि वो सीधी अदायगी नहीं करेगी, आड़तियां के जरिए ही अदायगी करेगी। लेकिन पंजाब सरकार जो बार बार समा मंग रही है उस ते भी हुण सवाल उठने शुरू हो गए हैं। केंद्र सरकार की एक नवी गाइडलाइंस है कि FCI ने जिहड़ा नवा गाइडलाइन जारी की है कि जे किसान अपनी जमीन का लैंड रिकॉर्ड देगी उस तो बाद ही उन्होंने सीधे अदायगी होगी खातिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆੜਤੀ पैसे ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, क्यों ਤੁਸੀਂ विरोध कर रहे हो? सर साडे कोल तां लैंडलाइन ही बहुत घट है। असीं तां दूजे दी लैंडलाइन जो है ठेके ते या बटाई ते लेके काम करते हैं। साडा तो सारा काम ही आड़ती ते चलता है
ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਤੇ ਤੇ ਆੜਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦੇ ਦੇਗਾ? ਫਸਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀ 2012 ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਆੜਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ATM ਹੁੰਦੇ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆੜਤੀ ਦਲਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਹੁਣ ਵੀ ਆੜਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ATM ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, घर ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਤ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਹਮ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ? ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਇਹ। 2013 ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅੱਜ 1 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਸਲ ਹੈ ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਵੇਗੀ? ਰੁਲੇਗੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਆੜਤੀ ਚੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚੱਕੇਗਾ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਫਸਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆੜਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। FCI ਨੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਨੂਮਾਜ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ATM ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆੜਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਹ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2018 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਰਸਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤਲਖੀ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਚਿੱਠੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ APMC ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫਸਲ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਕੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ FCI ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫੁਲਾਰਾ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।